ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ተማሪዎች ከያላችሁበት ቦታ የከበረ ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮ ጀምራለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ ከ3 ቀን በፊት የ2017 ፊዚክስ ኢንትራንስ ኤግዛም መለቀቄላችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በፓርት 5 ቀጣዩን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰብ እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው እንደተለመደው ሁሉ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ እጠይቃለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ተማሪዎች የኢንትራንስ ኤግዛም ፈተና ይዘት ያለውን ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለ ሞሽን የሚያወራ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ጥያቄዎች እንግዲህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ጥያቄዎች ናቸው። ከእናንተ የሚጠበቀው እንዳልኩኝ ቪዲዮውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ መከታተል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄዎችን በመጨረሻ ላይ አታች አደርግላችኋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄው እንመጣለን። አብራችን ቆዩ። A car begins from rest and accelerates uniformly. After covering a distance of 40 meters, its velocity reaches 20 meters per second. Please determine the following. Point 1. The acceleration. 2. The velocity after 5 seconds. 3. The total displacement. የተሰጡን ነገሮች አሉ። እነዛን የተሰጡንን ነገሮች ማውጣት መቻል ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ የተጠየቅነውን ነገሮች መለየት መቻል ነው ማለት ነው። So the first thing we're going to write down the givens. V initial is equal to 0 meter per second. Okay, 0 meter per second because a car starts from rest, so initial velocity is 0 meter per second, and V final is the V final is 20 meter per second. Okay, and the displacement is equal to 40 meter. Okay, these are the given. Required are acceleration of the car, okay, is how much? Again, velocity after 5 seconds. 5 seconds. And total displacement. The total displacement of the car. Okay, these are the required. Okay, these are the given. All right, so in order to do the question, it's important to remember the equation that are used to calculate the uniformly accelerated motion. Okay, እነዛን ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። so ቪን ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? u plus 4 ወይ ወደ 4 አካባቢ ኢኩዌሽኖች አሉን። so this is going to be u plus 80 አለን እዚህ። እንደገና ዲስፕሌስመንት ለመፈለግ ደግሞ ut plus half 80 square አለን. Again, we have V final square which is equal to U square plus twice of AS. እነዚህ ሪሌሽኖች አሉን። እነዚህ ሶስቱ መርጠን እንጠቀማለን እንደ ጊቭናቸው ማለት ነው።
ኦኬ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ይህንን መቼ ነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር if there is no what displacement ከሌለ ነው። no displacement we can use this equation. no displacement, if there is no displacement we can use this equation. እዚህ ጋር ደግሞ ምን ከሌለ ነው? if there is no velocity or እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ደግሞ if there is no time ከሌለ ይህንን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ የተሰጡን ኢንፎርሜሽኖች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ u 0 ነው ኦሬዲ። ስለዚህ ብንጠቀም ባንጠቀም doesn't matter 0 ከማንኛውም ቁጥር ጋር ቢባዛ ያው ራሱ ቁጥር ስለሚሰጠን ማለት ነው። ሶ አሁን የምፈልገው ማንን ነው? ቢ ፋይናል አውቃለሁ፣ ዲስፕሌስመንትን አውቃለሁ። እንደገና አሁን የምፈልገው ምንድነው ማለት ነው? አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ሶ አክሰለሬሽን ለማግኘት ደግሞ ከዚህ ሪሌሽን ወይም ደግሞ ከዚህ ሪሌሽን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ኖርማሊ እኔ አሁን የምጠቀመው ከሁለቱ አንዱን መጠቀም እችላለሁ። ነው እኔ ይሄንን ልጠቀመው b final square which is equal to u square plus twice of as. okay s እናውቃለሁ a ነው የምፈልገው አሁን። ስለዚህ እዚህ ጋር በb ፋይናል ቦታ ላይ ማንን ልተካለሁ? የምተካለሁ ማለት ነው። so 20 meter per second the whole square which is equal to u is 0 ነው 0 meter per second plus twice of a አላውቀውም s እናውቃለሁ which is 40 meter ነው ማለት ነው። 40 meter ነው። so this is going to be 400 meter square per second square which is equal to 2 times 40 is 80 meter a ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ a ነው የምፈልገው divide both side by 80 meter by 80 meter. ኦኬ ይሄ በዚህ ይጠፋል፣ ይሄ በዚህ ይጠፋል። so a is equal to 400 meter square per second square divided by 80 meter. ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ማለት ነው? m square over s square over m ማለት ነው። m ማለት ነው። so ይሄ ማለት ደግሞ reciprocal ነው የሚሆነው m square over s square times 1 over m ይሆናል ማለት ነው። m by m and m እዚህ ይቀራል። so እዚህ ጋር ምን ይቀረኛል ማለት ነው? m per second square ይቀራል ማለት ነው። አንዴም በዚህ ይሄ ስኩዌር ነው፣ ይሄንን በዚህ ይሄንን ሳጥፎ አንዴም እዚህ ጋር ይቀረኛል ማለት ነው። ስለዚህ m በm ይጠፋል። so this is going to be 5 meter per second square. so acceleration is going to be 5 meter per second square ይሆናል ማለት ነው። so acceleration አግኝቻለሁ ማለት ነው። this is the first required ነው ማለት ነው። መጀመሪያ የተጠየቅነው አክሰለሬሽንን መፈለግ ነው ማለት ነው። መፈለግ ነው። so ሁለተኛው ምንድነው? ሁለተኛው የምንፈልገው ምንድነው? second required is v after 5 second ነው የሚለው። so ለዛ ደግሞ የትኛውን ኢኩዌሽን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው? ይህንን ኢኩዌሽን መጠቀም እችላለሁ። ኦኬ ይህንን ኢኩዌሽን መጠቀም እችላለሁ። so ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦኬ ኦር ደግሞ ይህንንም ኢኩዌሽን መጠቀም እችላለሁ ኖርማሊ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ልጠቀም። የመጀመሪያውን ሲጠቀም v so v is equal to ይሄ 0 ስለሆነ ምንም ባልጠቀም ችግር የለውም። v is equal to 80 ነው። ኦኬ ስለዚህ a ስንት ነው? 5 meter per second square ነው times this is 5 second after 5 second ስለሚል 5 second ይሆናል ማለት ነው። so this is going to be 25
ሜትር ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋል። ስለዚህ 1 ሰከንድ አለችን እዚህ ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ሶ ፋይናል ኢዝ ኢኳል ቱ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ አገኘው ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው 20 ነበረ፣ አሁን ደግሞ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ አገኘው ማለት ነው። ለምሳሌ ቲ ፎር ዘ ፈርስት የሃያውን የዚህኛውን የሃያውን ፎር ዘ ፈርስት 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ፈልግ ብባል ደግሞ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው። እዚህ 20ን እዚህ ጋር ተክቼ ሶ v is equal to 80 ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄ 0 ነው ብለናል from rest ስለሆነ ማለት ነው። 80 እናደርጋለን። ቲ የምፈልግ ከሆነ t is equal to v over a ይሆናል ማለት ነው። ሶ v ደግሞ ስንት ነው? 20 ነው። 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሶ ዲቫይድ ባይ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ባይ 5 1 ባይ 5 4 ሶ t is equal to እዚህ ጋር ሜትር ፐር ሰከንድ ታይምስ ሰከንድ ስኩዌር ኦቨር ሜትር ይሆናል ሲገለበጥ ማለት ነው። ሶ ሰከንድ በሰከንድ ሲጠፋ 1 ሰከንድ እዚህ ጋር ይቀራል፣ ሜትር በሜትር ይጠፋል። ሶ t is equal to 4 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። 4 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፈልጉ ብንባል ማለት ነው። ፈልጉ ብንባል እንደዚህ አድርገን መፈለግ እንችላለን። ግራ መጋባት የለብንም ማለት ነው። ሶ third ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ቶታል ዲስፕሌስመንት ነው። ቶታል ዲስፕሌስመንትን ፈልጉ ነው የተባልነው። ስለዚህ ቶታል ዲስፕሌስመንት አፍተር 5 ሰከንድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሶ የሶስተኛው ቶታል ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ኤስ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ 0 ነው። ዩ 0 ስለሆነ ቲ ምንም 0 ያደርገዋል። ስለዚህ ሃፍ ኤቲ ስኩዌር yes ኤቲ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሃፍ ኤ ስንት ነው? ኤ ኢዝ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ታይምስ ቲ ኢዝ ቲ አፍተር 5 ሰከንድ ስለሆነ 5 ሰከንድ ስኩዌር 5 ሰከንድ ሆል ስኩዌር እናደርጋለን። ሶ this is going to be half times 5 meter per second square times 25 second square ኦኬ second square ይሆናል። second square በሰከንድ square እዚሁ ይጠፋል። so this is going to be 25 times 5 5 times 5 is 25 2 5 times 2 is 10 12 125 so s is equal to 125 ሜትር ኦቨር 2 ኦኬ ኦቨር 2 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ስታካፍሉ ደግሞ 125 divided by 2 6 times 12 ምንም 5 divided by 2 is 2 times 4 1.0 60.62 equal to 62.5 ሜትር ይሆናል ማለት ሶ ቶታል ዲስፕሌስመንታችን ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 62.5 ሜትር ብቻ ይሆናል ሜትር ይሆናል ማለት ምክንያቱም ዲስፕሌስመንት ስለሆነ የተጠየቅነው ሶ the total displacement after 5 seconds is going to be 62.5 meter የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ የጥያቄዎቹን መልስ በኮሜንት ውስጥ በማስቀመጥ እንግዲህ ጥያቄውን አይላችኋለሁ ማለት ነው። ትክክለኛ መልስ መስራታችሁንና አለመስራታችሁን እዛ ጋር ፊድባክ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ መልሳችሁን በኮሜንት ቦክስ ውስጥ በመጻፍ እንግዲህ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄዎቹን ከዚህ ቀጥለው አታች አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን thank you so much